نظر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. نظر کہ گاؤں میں لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نئی چیز لو تو نظر لگتی ہے. دیکھو اس میں نظر تو برحق ہے، لگنے کا امکان ہوتا ہے، لیکن ہر وہ چیز جس کا امکان ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ لازمی ہو بھی جائے. امکانات کی دنیا تو بہت بڑی ہے نا، اس میں افراد اور تفرید ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو نظر کے وجود ہی کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نظر سرے سے لگتی ہی نہیں ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے ہیں کہ اس میں بہت مبالغہ کرتے ہیں، ان کو ہر وقت لگ رہی ہوتی ہے ان کے رائے کے مطابق کہ اس کو لگ گئی، اس کو لگ گئی، اس کو لگ گئی، یہی چلتا رہتا ہے پروگرام. تو نہ اس میں وہمی بننے کی ضرورت ہے اور نہ نظر کا انکار کرنا جائز ہے ہمارے لیے. جو لوگ نظر کا انکار کرتے ہیں نا، وہ ہیں سیکولر لوگ، لبرل لوگ جو شریعت کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی ہمارے پاس دلائل، مشاہدہ بھی دلیل ہوتی ہے، لیکن وحی خود دلیل ہے ہماری نظر میں. وحی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ العین حق، نظر برحق ہے، تو ہمارے لیے یہ بھی ایک دلیل ہے. اب کوئی رسول کو مانتا ہی نہ ہو، اللہ کو مانتا ہی نہ ہو، تو نہ مانے کو اس کا ہیڈک ہے. ہم کوئی سائنسدانوں کو مجبور تھوڑی کر رہے ہیں کہ آپ نظر کو مانو. سائنسدان جنت مانتے ہیں کہ جنت ہے؟ جواب دینا. سائنسدان مانتے ہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. یہ سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے بھائی، سائنس یہاں تک پہنچی نہیں ہے. تو نظر تو برحق ہے، کوئی بھی اچھی چیز ہو، کوئی بھی بہت ہو، تو اس میں چانس ہوتا ہے کہ نظر لگ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آ سکتی تو وہ نظر ہوتی ہے، اور نظر اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے. اچھا والا اونٹ ہوتا ہے، نظر لگی گیا. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے اونچے کٹھے بیل لوگ لے کر آتے ہیں بقرعید کے دنوں میں، بعض دفعہ نظر لگتی ہے دھڑام سے گر جاتے ہیں، بعض دفعہ پیسے ہی گر جاتے ہیں، غربت مہنگائی سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ نظر بھی لگتی ہے. تو ہمارے پاس جو نظر کے برحق ہونے کی دلیل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول. اسی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا، خوب لمبے خوبصورت بیٹے تھے، تعداد میں بھی زیادہ تھے، ان سے کیا فرمایا؟ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، متفرق دروازوں سے داخل ہونا. کیونکہ ایک ہی گیٹ سے جب جائیں گے نا، ایک باپ کے 11 بیٹے اتنے خوبصورت اور لمبے لمبے اور خوبصورت جوان، لوگ بولیں گے یار کیسا خوش قسمت باپ ہے جس کے 11 بیٹے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج کل تو فیملی پلاننگ نے نظر کا چانس ہی ختم کر دیا. 2 بچے ہوتے ہیں وہ بھی اچھے نہیں ہوتے. تو یہاں قرآن سے بھی ہمیں، حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امکان ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو، دنیا میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کاش اس کو سمجھ جاؤ. یہ تجربوں کا نچوڑ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. امکانات کی بیس پہ یقینی دعوے کرنا یہ تمام گمراہیوں کی بنیاد ہے. جادو کا بھی امکان ہوتا ہے، کسی پہ جادو ہو جائے، ہزاروں میں کسی ایک پہ. تو نظر میں جو ہے نا لگنے کا چانس ہوتا ہے، یہ ہے. لیکن چانس سے فائدہ اٹھا کے ہر ایک کو یہ کہنا کہ تم پہ جادو ہے، تم پہ نظر ہے، تم پہ یہ ہے. ڈاکٹر یہ کام نہیں کرتا. شوگر کا چانس ہوتا ہے آپ کو کہ شوگر ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ ڈاکٹر جب تک کمپلیٹلی تحقیق نہ کر لے، ڈاکٹر نہیں کہے گا تمہیں شوگر ہے، تمہارے گردوں میں پتھری ہے، تمہارے پیٹ میں یہ مسئلہ ہے. حالانکہ امکانات تو ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ جو ڈرامے باز لوگ ہیں نا، روحانی عامل، ان کے پاس جاؤ گے نظر ہی لگی ہوئی ہے آپ کو. لازمی کیا لگی ہے؟ کیونکہ جب کسی کے پاس کوئی فن نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، تو وہ سب کچھ جانتا ہے. پھر سمجھ رہے؟ ڈاکٹر کے پاس علم ہوتا ہے کڈنی کا، لہذا تحقیق کرے گا، 100 میں 2 کو کہہ دے گا تیرے گردے خراب ہیں. عاملوں کے پاس چونکہ جن چڑیل بھوت کا علم ہوتا ہی نہیں ہے، لہذا ہر ایک پر جن بھی ہے، چڑیل بھی ہے، اور بھوت بھی ہے، اور نظر بھی ہے، اور موکل بھی ہے، اور ہمزاد بھی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے بازی. سمجھتے ہو؟ جب ان کو بولو کہ کیا دلیل ہے، تو بھائی امکانات کی دنیا میں امکان، یہ فلاں پہ لگ گئی تھی، فلاں پہ لگ گئی تھی، تو خوب سمجھ لو امکانات کی بیس پہ یہ کہنا کہ ابھی دیکھو ایک مولانا صاحب کا کلپ آیا، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا اللہ نے رکھی ہے دنیا میں. یہ صحیح حدیث ہے. پھر انہوں نے ایک دوا بتائی کہ یہ شوگر کی بہترین دوا ہے. بھائی آپ ڈاکٹر ہو، آپ سائنٹسٹ ہو، کہہ رہے میں نے یہ کہیں سے نکالی ہے. ڈاکٹر کہہ رہے شوگر ایک اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد لا علاج ہے، یہی کہتے ہیں نا ڈاکٹر. بھائی شوگر ایک اسٹیج پہ پہنچ جائے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ اب ٹھیک نہیں ہو سکتی، کنٹرول کرنی پڑے گی، لبلبا ٹھیک نہیں ہوگا آپ کا. لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو ہر بیماری کی اللہ نے شفا پیدا کی ہے، تو یہ میڈیسن، یہ کوئی دیسی نسخہ ہے، یہ شوگر ٹھیک کر دے گا. اب دلیل کیا دے رہے ہیں؟ ہر بیماری کی اللہ نے دوا پیدا کی، یقیناً کی ہے، لیکن کیا وہ آپ کو معلوم ہے؟ کیا وہ دوا یہ ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی بہت ساری دوائیں لوگوں کو معلوم نہیں ہے. تو اب یہ سمجھیں کہ 2 انتہائی میں جلدی سے کمپلیٹ کروں اس موضوع کو، کہ نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جو بھی کوئی اچھی چیز ہوگی، کچھ بھی ہو جائے، اس کو نظر ہی لگی ہے. تو یہ فہم کی دنیا سے باہر نکلنا چاہیے. جو سیکولر لبرل لوگ ہیں جو نظر کا بالکل انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں فلاں پہ کیوں نظر نہیں لگی، وہ اتنے ہینڈسم، اتنے خوبصورت لوگ ہیں، فلاں کی آواز اتنی اچھی، ان پہ نظر کیوں نہیں لگی. تو اب اصول سمجھیں، نظر لگنے کے لیے علماء نے قاعدہ ضابطہ بیان کیا ہے، جو چیزیں مشہور ہوتی ہیں نا ان کو اکثر نظر نہیں لگتی. نظر ہمیشہ اچھمبے کی چیز، اچانک، جیسے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی آپ انتہائی غریب تھے، سائیکل بھی نہیں تھی آپ کے پاس، اچانک آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ گیا، اور علاقہ بھی وہی ہے، رہتے اسی غریبوں کے محلے میں ہو، گندے نالے پہ رہتے ہو،
साइकिल पे थे, अचानक लैंड क्रूजर आ गई आपके पास, ये जो अचानक वाला काम हुआ है ना, इसमें नजर लगने का चांस होता है। समझ में आ रही है बात? अब देखो, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे मिस्र में उनके साथ ही रहते थे, सॉरी मिस्र में नहीं, शाम में साथ रहते थे। वहां याकूब अलैहिस्सलाम ने नजर से बचने का, ये वाला एहतमाम हमारे इल्म में नहीं है कि बच्चों को गाँव दरवाजे से अलग अलग जाया करो, एक ही दरवाजे, लेकिन जब मिस्र जा रहे हैं ना, अजनबी जगह है, वो लोग याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों से मानूस नहीं है। वहां याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा नई जगह पे जा रहे हो, अचानक इतने बेटे जब लोग देखेंगे ना खूबसूरत, वहां चांस है। तो इससे पता चलता है कि अपनी नेमत को आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज करना चाहिए। समझते हो कि नहीं समझते? आहिस्ता आहिस्ता क्या करना चाहिए? पहले पहली हो, फिर दूसरी, अस्तगफिरुल्लाह, यानी आहिस्ता आहिस्ता। एक कमारा आदमी जिसको कोई रिश्ता नहीं रहता, अचानक 4 बीवी लेके घूम रहा है, तो चांस होता है उसके नजर लगने का। इसलिए एकदम से नहीं, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, पहले एक पहली होगी, दूसरी में कुछ पिटोगे, थोड़ी बेइज्जती होगी, थोड़ी इज्जत होगी, कुछ लड्डू कुछ गालियां मिलजुल के, फिर तीसरी, तो इस तरह करके चलाना, ठीक है? अचानक कोई नेमत आती है तो उस पर नजर लगने का चांस होता है। दूसरी बात यह है कि नजर से बचने के लिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं बताई हैं, उन दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन वहाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिल लाम्मा, ये दुआ पढ़नी चाहिए। और अपनी नेमत का इजहार उन लोगों के सामने करना चाहिए जो आपसे मोहब्बत करते हैं, वो खुश होंगे। बाज़ दफ़ा इंसान दूसरे से मोहब्बत के दावे करता है लेकिन जेलिस हो जाता है। जब आप उसको बताते हैं ना मेरे पास इतना पैसा, मेरी अर्निंग इतनी हो गई, वो अंदर अंदर से चल रहा होता है, तो हासिद की नज़र लगने का चांस ज़्यादा होता है। समझते हो? तो अपनी नेमत हर एक के सामने नहीं बयान करनी चाहिए। बाज़ दफ़ा अपनी नज़र भी लगती है इंसान को, तो खुद पसंदी में, उजब में मुब्तला नहीं होना चाहिए। जब भी कोई नेमत हो, आदमी क्या कहे, अल्लाह की देन है भाई, मेरा कमाल नहीं है, इसकी देन है, ये अल्लाह की देन है। तो इन चीज़ों के एहतमाम से नज़र का चांस कम हो जाता है। बाकी आमिलों के पास ना नज़र का कोई इलाज है सिवाय मेस्मरिज्म के, दिमाग को कंट्रोल करके कुछ उल्टी सीधी चीज़ें आपकी खोपड़ी में डाल देते हैं, तो उससे आप समझते हो कि मैं ठीक हो रहा हूँ, ठीक नहीं होते। आप मेंटली थोड़ा सा क्या हो जाते हो, मुतमईन हो जाते हो, और इनका अपना दिमाग भी खराब होता है, आपका भी दिमाग खराब करते हैं। समझते हो? अच्छा, मैं जब आमिलों के खिलाफ बोलता हूँ, लोग कहते हैं ये 2 नंबर आमिलों के खिलाफ है, बिल्कुल गलत। मैं 1 नंबर आमिलों के खिलाफ, ये ज़हन में रखो। 2 नंबर को तो मैं लिफ्ट ही नहीं कराता। मैं उन आमिलों के खिलाफ हूँ जिनको उलमा बुजुर्गान दीन समझते हैं कि बहुत बड़ी पहुंची चीज़ है ये, मैं उनको 2 नंबर समझता हूँ। ये कख भी नहीं कर सकते, समझते हो? ये कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे अमेरिका में हो, चाहे जापान में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे कराची में हो, चाहे पंजाब में हो, सब एक जैसे हैं। इसलिए अपने आप को बचाओ इन फजूल लोगों से। अच्छा भाई, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू के असरार से मुताल्लिक़ अहले सुन्नत का क्या अक़ीदा है? नबी पर जादू हुआ था, बुखारी मुस्लिम से साबित है, लेकिन हुआ क्यों था? आप कहेंगे ना, एक तरफ तो आप कह रहे हैं जादू इतनी आसान नहीं है, हज़ारों में किसी एक तो पैगंबर पे हो गया। देखो, कुछ चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसी हुई हैं जिनमें कोई हिकमत थी। यहूदी आपको जादूगर कहते थे, जादूगर जादूगर। अल्लाह ने थोड़ा सा असर होने दिया ताकि यहूदियों को इल्ज़ाम लगाने का मौका ना मिले। जादूगरों पे जादू का असर नहीं होता, तो थोड़ा सा असर अल्लाह ने होने दे दिया। इतना असर कि आप कभी कभार भूलने लगे कुछ चीज़ें, कुछ काम किया होता आपको याद ना होता। इससे ज़्यादा असर नहीं हुआ आपके ऊपर, और ये असर इसलिए अल्लाह ने डाला ताकि लोगों को यकीन आ जाए आप बशरियत में कामिल हैं और आप जादूगर नहीं है। असल मकसद ये इल्ज़ाम की नफी थी। अगर ये इतना आसान होता तो अबू बकर पे क्यों नहीं हो गया मेरे भाई, हजरत उमर पे क्यों नहीं हो गया, हजरत उस्मान पे क्यों नहीं हो गया, सैयदना अली पे क्यों नहीं हो गया? ये तो एक तमाशा बना लेते लोग। फिरौन के मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जादूगर आए हैं। आप लोग को आवाज़ सही आ रही है? कुछ नहीं है बस, ये तो गूंज रही है बस। भाई मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जादूगर आए, कुरान कहता है युखय्यरु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसआ। जादूगरों ने दिमाग को ऐसा कैप्चर किया है कि देखने में ऐसा लगा कि ये लाठियां नहीं बल्कि सांप हैं। हकीकत में वो लाठियां सांप नहीं बनी थी, दिमाग में कुछ उन्होंने ऐसा किया है ना कि युखय्यरु, ख्याल पैदा हुआ कि ये लाठियां नहीं बल्कि क्या है, सांप। देखो, अंबिया के दिमाग को ऐसे कैप्चर नहीं किया जा सकता, लेकिन अल्लाह ने यहाँ होने दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को भी ऐसा लगा कि ये लाठियां नहीं बल्कि क्या है, सांप है। इसमें हिकमत थी ना, ताकि मुकाबला तो हो। अब सवाल पैदा होता है, जब मूसा अलैहिस्सलाम मुकाबला जीत गए, फिरौन ने धमकी दी जादूगरों को कि तुम्हारे हाथ पांव काट के मैं कत्ल कर दूंगा। जादूगर वही रस्सियां दोबारा फिरौन की तरफ फेंक देते, तू कत्ल करके दिखा हमें, क्या ख्याल है भाई? या फिरौन पे जादू कर देते? हुआ जादू फिरौन पे? बोलते क्यों नहीं, मुझे लग रहा है आप लोग पे हो गया। नहीं हुआ ना फिरौन पे जादू। भाई जादूगर हजारों जादूगर थे, सैकड़ों तो थे ही। उन्होंने सोचा कि यार तू हमें धमकी दे रहा है, अंतर मंतर कली कलंदर हो जा, मंत्र छू, यूं करते फिरौन टेढ़ा हो जाता। फिरौन की सास को कुछ चीजें सिखा देते, क्या ख्याल है? जेठानी फिरौन की ज़ौजा जो थी हजरत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा, उनको कह देते कि तुम अपनी सास से कुछ करवा दो, या जेठानी से, वगैरह वगैरह जो भी है। तो ऐसा नहीं होता भाई। फिरौन ने धमकी दी और हाथ पांव काट के उन सबको शहीद कर दिया, कुछ भी नहीं हो सका। ऐसा नहीं होता। जादूगरों को एक माहौल चाहिए, उसी में वो सब कुछ करते हैं, तो ये हमसे ज्यादा कमजोर होते हैं, इनसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दुनिया में सबसे कम अगर डरो ना, तो आमिलों से और जादूगरों से सबसे कम डरा करो। जैसे कि पुलिस वाले इनसे बिल्कुल भी नहीं डरते। अक्सर आपने देखा होगा, रेड पड़ती है ना पुलिस वालों की आमिलों के पास, तो पुलिस वाले जाते हैं, पुलिस में जो गुटखा खाने वाला है ना, वो उठा के ले आता है आमिल को, थाने में बंद कर देता है। आमिल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सोचो, जो आमिल एक गुटखा खाने वाले पुलिस वाले के सामने कुछ नहीं कर सकता, वो उस आमिल की पूरी टीम को उठा के लॉकअप कर देते हैं ये लोग। खुद संदिल महबूब तुम्हारे कदमों में कहां से ला सकता है? वो संदिल महबूब तुम्हारे कदमों में कहां से ला सकता है? ये दुनिया के सबसे कमजोर, सबसे ज़ईफ कौम रूहानी आमिल होते हैं, लेकिन दिमाग का खेल है सारा। लोग इनसे डर रहे होते हैं। नहीं डरो तो आप ताकतवर, समझते हो?
आज मुझे ऐसा लग रहा है ग्लूकोज की 3 बोतलें चढ़ा ली। तो आमिल के खिलाफ बोलते थे, क्योंकि आमिल मेरे खिलाफ बहुत सरगर्म हो गए आजकल। कभी उलमा के एक वफद दिया किसी आमिल के पास, वो वफद पहले मेरे पास आया, गपशप हुई, बैठे, मैंने उनको रात को खाने की दावत दी, उन्होंने किसी से मिलने जा रहे थे, मुझे नहीं पता किसी आमिल के पास गए। उस आमिल ने मेरे खिलाफ इतना बोला कि उन्होंने मेरी दावत ही कैंसिल कर दी। यार ये मुफ्ती साहब को 2 नंबर है माशाल्लाह, उन्होंने तरफ से उस आमिल की बातों में आ गए। तो जब उन्होंने किसी ने मुझे बताया, मैंने कहा अच्छा है, अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में ये आमिल रखे हुए हैं, तुम जैसे फजूल लोगों से अल्लाह ने मुझे निजात दी थी, ताकि मेरा खाना तमीज़ वाले अकलमंद लोग खाएं। जो आमिलों से मुतासिर हो तो उस बेचारे का मेंटल लेवल क्या होगा आप सोचो। मैंने कहा मैं ऐसे मौलवियों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जिनका मेंटल लेवल ये है कि चुड़ैल भूत भगाने वालों से मुतासिर हो गया। ये तो मेंटल लेवल है, आप दलाइल से के बजाय इन लोगों से मुतासिर।